हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः स य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः स य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तालुके अन्तरेण तालुके य एष स्तन इवावलम्बते य एष स्तन इवावलम्बते सेहेन्द्रयोनिः सेहेन्द्रयोनिः यत्रासौ केशान्तो विवर्तते यत्रासौ केशान्तो विवर्तते व्यपोह्य शीर्षकपाले व्यपोह्य शीर्षकपाले भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति भुव इति वायो भुव इति वायो सुवरित्यादित्ये सुवरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणे मह इति ब्रह्मणे आप्नोति स्वाराज्यम् आप्नोति स्वाराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिम् आप्नोति मनसस्पतिम् वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति एतत्ततो भवति
आकाश शरीरं ब्रह्म आकाश शरीरं ब्रह्म सत्यात्म प्राणारामं मन आनन्दम् सत्यात्म प्राणारामं मन आनन्दम् शान्ति समृद्धममृतम् शान्ति समृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्योपास्व इति प्राचीनयोग्योपास्व तया एवं विद्वान् मनोमयात्मदर्शी मूर्ध्नः विनिष्क्राम्य अस्य लोकस्य अधिष्ठाता भूरिति व्याहृति रूपः यः अग्निः महतः ब्रह्मणः अंगभूतः तस्मिन् अग्नौ प्रतिष्ठति अज्ञात्मना इमं लोकम् व्याप्नोति इत्यर्थः तथा भुव इति द्वितीय व्याहृत्यात्मनि वायो प्रतिष्ठति इति अनुवर्तते सुवरिति तृतीय व्याहृत्यात्मन्यादित्ये तृतीय व्याहृत्यात्मन्यादित्ये मह इति अंगिनी चतुर्थ व्याहृत्यात्मनि ब्रह्मणि प्रतिष्ठति तेषु आत्मभावेन स्थित्वा आप्नोति ब्रह्मभूतः स्वराज्यम् स्वराड्भावम् स्वयमेव राजाधिपतिः भवति अंगभूतानां देवानां यथा ब्रह्म देवाश्च सर्वे अस्मै बलिम् आवहन्ति अंगभूता यथा ब्रह्मणे आप्नोति मनसस्पतिम् सर्वेषां हि मनसां पतिः सर्वात्मकत्वात् ब्रह्मणः सर्वैः मनोभिः तन्मनुते तदाप्नोति एवं विद्वान् किंच वाक्पतिः सर्वासां वाचानां पतिः भवति तथैव चक्षुष्पतिः चक्षुषां पतिः श्रोत्रपतिः श्रोत्राणां पतिः विज्ञानपतिः विज्ञानां च पतिः सर्वात्मकत्वात् सर्वप्राणिनां करणैः तद्वान् भवतीत्यर्थः किंच ततः अपि अधिकतरम् एतद्भवति किं तत उच्यते आकाशशरीरम् आकाशः शरीरम् अस्य आकाशवद्वा सूक्ष्मम् शरीरम् अस्य इति आकाशशरीरम् किं तत् प्रकृतं ब्रह्म
સત્યાત્મ સત્યમ મૂર્તામૂર્તમ અવિતથમ સ્વરૂપમ ચાત્મા સ્વભાવઃ અસ્ય તદિદં સત્યાત્મા પ્રાણારામમ પ્રાણેષુ આરામઃ આક્રીડા યસ્ય તત્પ્રાણારામમ પ્રાણાનામ વા આરામઃ યસ્મિન તત્પ્રાણારામમ મન આનંદમ આનંદભૂતમ સુખકૃત એવ યસ્ય મનઃ તન્મનાનંદમ શાંતિ સમૃદ્ધમ શાંતિરૂપ ક્ષમઃ શાંતિશ્ચ તત્સમૃદ્ધં ચ શાંતિ સમૃદ્ધમ શાંત્યા વા સમૃદ્ધમ તત ઉપલભ્યતે ઇતિ શાંતિ સમૃદ્ધમ અમૃતમ અમરણ ધર્મે એતચ્ચ અધિકરણ વિશેષણમ તત્ર એવ મનોમયઃ ઇત્યાદો દ્રષ્ટવ્યમ ઇતિ એવં મનોમયત્વાદિઃ ધર્મૈઃ વિશિષ્ટમ યથોક્તમ બ્રહ્મ હે પ્રાચીન યોગ્ય ઉપાસ્વ ઇતિ આચાર્ય વચનોક્તિઃ આદરાર્થા ઉક્તઃ તુ ઉપાસના શબ્દાર્થઃ બ્રહ્મણઃ યોનિઃ માર્ગઃ. આ પ્રકારથી એ બ્રહ્મ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ છે, માર્ગ છે. સ્વરૂપ પ્રતિદ્વારમ ઇત્યર્થ. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ જ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટેનો દ્વાર છે. આ પ્રકારથી એ બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે. ગઈકાલે કીધું એમ આ એક આલંબન છે, ચિંતન બ્રહ્મનું છે, જ્ઞાન બ્રહ્મનું છે, પણ એક આલંબન આપણને આપવામાં આવ્યું કે આ પ્રકારે એની ગતિ થાય છે અને શીર્ષને શું કરે છે, શીર્ષ વિદાર્ય એને તોડીને એ બહાર નીકળે છે. તયા એવમ વિદ્વાન મનોમયત્વાદિ આત્મદર્શી. એ વિદ્વાન જે છે એ વિદ્વાન શું કરે છે તો કે છે મનોમયાત્મદર્શી. જે મનમાં જ મનોમય, મનમાં જ આત્મભાવ જેનો છે. મન સ્વયં આત્મા છે જ. મન આત્મા છે પણ આત્મા મન નથી. શરીર આત્મા છે, આત્મા શરીર નથી. આમ જે મનોમય આત્મદર્શી, મનોમયમાં જ જે આત્મભાવ કરનારો છે, આત્મદર્શન કરનારો છે. મૂર્ધ્નઃ વિનિષ્ક્રમ્ય અસ્ય લોકસ્ય અધિષ્ઠાતા ભૂરિતિ વ્યારુતિ રૂપઃ ભૂરિત્યગ્નૌ પ્રતિષ્ઠતિ. તો કે આ વિદ્વાનનું શું થાય છે તો આગળ આપણે જે ચાર વ્યાહૃતિ જોઈ ગયા, ભૂહુ, ભુવઃ, સ્વઃ અને મહઃ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે સ્વયં એનું શું ફળ છે. એક વાર પોતાને બ્રહ્મ સ્વરૂપ ધ્યાન કરનાર છે, ઉપાસના કરનાર જે ઉપાસક છે, જે વિદ્વાન છે, એ વિદ્વાનને કયા ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે એ દર્શાવતા અહીંયા આગળ કહે છે કે વિદ્વાન આ પ્રકારથી જે આત્મદર્શી છે. ભૂરિત્ય અગ્નૌ પ્રતિષ્ઠિત. ભૂહુ ઇતિ. આ ભૂ વ્યાવૃત્તિ એટલે કે આગળ જોઈ ગયા ભૂરિતિ અયમ લોક. ભૂહુ એટલે શું છે, આ લોક છે. તો કે એ વિદ્વાન જે છે આ લોકમાં જ અગ્નિ રૂપે એની પ્રતિષ્ઠા થઈ જાય છે. ભૂરિત્યગ્નૌ પ્રતિષ્ઠતિ એટલે કે છે ભૂરિતિ વ્યાકૃતિ રૂપ અગ્નિ બ્રહ્મણ અંગભૂત. આપણે જોઈ ગયા
કે ભૂહુ ભુવઃ સુવઃ આ 3 અંગ છે અને મહઃ એ અંગી છે. તો કે છે આ બ્રહ્મનો જે મહદ બ્રહ્મ જે છે, સર્વવ્યાપી જે બ્રહ્મ છે, એ બ્રહ્મના અંગ સ્વરૂપ અગ્નિમાં એની પ્રતિષ્ઠા થઈ જાય છે. આ લોકમાં અગ્નિ રૂપે એની પ્રતિષ્ઠા થાય છે. ભુવરીતિ અયમ લોકઃ તસ્મિન અગ્નૌ પ્રતિષ્ઠતિ. જો અગ્નૌ પ્રતિષ્ઠતિ મંત્ર છે. ભૂરિત્યગ્નૌ પ્રતિષ્ઠતિ એટલે કે છે આ અગ્નિમાં જ એની પ્રતિષ્ઠા થઈ જાય છે. તો કે અગ્નિમાં પ્રતિષ્ઠા થઈ એટલે શું છે? એટલે કે છે અગ્નિ આત્મના ઇમમ લોકમ વ્યાપ્નોતિ ઇત્યર્થઃ. આ અગ્નિ રૂપી આત્મા સ્વરૂપે એ આ લોકમાં વ્યાપ્ત થઈ જાય છે. એટલે કે આ લોકને આત્મ સ્વરૂપે જ જુએ છે. પોતાનાથી ભિન્ન અન્ય એ આ લોકને જોતો નથી. અગ્નિ સ્વરૂપે આ લોકમાં એ પણ વ્યાપ્ત થઈ જાય છે. તથા ભુવ ઇતિ દ્વિતીય વ્યાહૃતિ આત્મની વાયો પ્રતિષ્ઠતિ ઇતિ અનુવર્તતે. શંકરાચાર્યજી કહે છે પેલું પ્રતિષ્ઠતિ પહેલામાં કહી દીધું, ભૂરિત્યગ્નૌ પ્રતિષ્ઠતિ, ભુવરીતિ વાયો એમ કીધું. તો આ વાક્યમાં આગલા મંત્રનો પ્રતિષ્ઠતિ અહીંયા લઈ લેવાનો, અનુવર્તતે એટલે કે આમાં પણ એને અહીંયા ઘડી લઈ જ લેવાનો છે. તો કે ભુવ ઇતિ તો કે અદ્વિતીય વ્યાહૃતિ રૂપી જે આત્મા છે, જે વાયુ છે, એમાં પણ એની પ્રતિષ્ઠા થઈ જાય છે. એટલું જ નહીં, સુવરીતિ તૃતીય વ્યાહૃતિ આત્મની આદિત્ય પ્રતિષ્ઠતિ. આ ત્રીજી જે વ્યાહૃતિ જે છે, જે આદિત્ય સ્વરૂપ વ્યાહૃતિ છે, એ આદિત્ય સ્વરૂપ વ્યાહૃતિમાં પણ એની પ્રતિષ્ઠા થઈ જાય છે. આમ અગ્નિમાં એની પ્રતિષ્ઠા છે, વાયુમાં એની પ્રતિષ્ઠા છે, આદિત્યમાં પણ એની પ્રતિષ્ઠા છે. આ બધા જ અહીંયા આગળ દર્શાવ્યા. આગળ ચોથા અનુવાકમાં આ બધાનો ઉલ્લેખ છે જ ત્યાં. આદિત્યેન વાવ સર્વાણી લોકાણી મહીયંતે. આ આદિત્ય દ્વારા જ આ સંપૂર્ણ લોકનો મહિમા છે. એ આદિત્યમાં પણ એ આત્મભાવથી પ્રતિષ્ઠિત થઈ જાય. આદિત્ય બની નહીં જાય. જો સમજો, એને આદિત્ય બનવાનું નથી. એ આદિત્ય છે જ. સંપૂર્ણ વિશ્વ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે જ. પણ અત્યાર સુધી આદિત્યને, અગ્નિને, વાયુને, આલોકને પોતાનાથી અન્ય જોતો તો હવે શું થઈ ગયું? આત્મભાવથી આ સર્વમાં એની પ્રતિષ્ઠા થઈ ગઈ. શંકરાચાર્યજી આગળ કહે છે મહ ઇતિ અંગીની. આ મહ ઇતિ અંગી, એ અંગી છે. ભૂહુ ભુવઃ મહઃ 3 અંગ છે અને આ મહ ઇતિ અંગી છે. એ અંગી પણ કોણ છે? ચોથી વ્યાહૃતિ જે છે, જે મુખ્ય વ્યાહૃતિ છે, બ્રહ્મણી પ્રતિષ્ઠતિ. છેવટે તો એની પ્રતિષ્ઠા ક્યાં થાય છે? બ્રહ્મમાં જ પ્રતિષ્ઠા થઈ જાય. આ લોકમાં પ્રતિષ્ઠા થઈ, પરલોકમાં પ્રતિષ્ઠા થઈ, વાયુમાં પ્રતિષ્ઠા થઈ, આદિત્યમાં પ્રતિષ્ઠા થઈ. પણ એનું મુખ્ય ફળ તો કયું છે? તો કે બ્રહ્મમાં જ એની પ્રતિષ્ઠા થઈ જાય છે. હું બ્રહ્મ છું એ પ્રકારથી એનો ભાવ છે. તે શું? આત્મભાવેન સ્થિત્વા આપનોતિ બ્રહ્મભૂતમ. એ મહ ઇતિ આ ચોથી વ્યાહૃતિમાં બ્રહ્મ સ્વરૂપે એની પ્રતિષ્ઠા થઈ જાય છે. અને કઈ રીતે પ્રતિષ્ઠા થાય છે? જો પ્રતિષ્ઠા શબ્દ દ્વૈત જ બતાવે. આ સમજવાનું. આ શબ્દ વાપરો ને એટલે એની મર્યાદા આવી જ જવાની. કોઈ પણ શબ્દ હોય એની મર્યાદા રહેવાની જ છે. એટલે શંકરાચાર્ય પેલું પ્રતિષ્ઠા એમ કીધું એટલે નોર શું થયો? હું એક આત્મા છું અને આદિત્યમાં મારી શું થઈ? પ્રતિષ્ઠા થઈ. આ અધિકરણ છે. એ જ રીતે આ બ્રહ્મ છે, મહ ઇતિ બ્રહ્મ બ્રહ્મણી. આ મહ ઇતિ આ બ્રહ્મમાં પણ એની પ્રતિષ્ઠા થઈ. તો હું અને બ્રહ્મ બે છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આત્મભાવેન સ્થિત્વા. આત્મ સ્વરૂપે એ બ્રહ્મને પણ આત્મ સ્વરૂપે જુએ છે. અગ્નિને પણ આત્મ સ્વરૂપે જુએ છે. વાયુને પણ એ આત્મ સ્વરૂપે જ દર્શન કરે છે. બ્રહ્મના પણ એ આત્મ સ્વરૂપે દર્શન કરે છે. અને એટલે કે છે આત્મભાવેન સ્થિત્વા આપનોતિ. આત્મભાવે સ્થિત થઈને જ આપનોતિ એટલે કે એ સર્વમાં વ્યાપ્ત છે. આપનોતિ એટલે વ્યાપનોતિ. જો આ ધાતુ જે છે, આપ ધાતુ છે, પણ આપણે સામાન્ય રીતે જે જાણીએ છીએ શબ્દ એ કયો છે? પેલો વિસર્ગ સાથેનો છે. વ્યાપનોતિ કહીએ આપણે.
તો કે આ બ્રહ્મ સ્વરૂપે એ સંપૂર્ણ જગતમાં વ્યાપ્ત જ છે. પણ કે જો સંપૂર્ણ જગતમાં વ્યાપ્ત હોય તો સંપૂર્ણ જગત એ સ્વયં છે. સ્વરાજ્યમ, એને શું કહેવામાં આવે? સ્વરાજ્ય. આપણી પાસે નાનું નાનું સ્વરાજ્ય હોય, જો આ સમજવાનું. કીડી પર આપણે રાજ કરી દઈએ, વાંદા પર રાજ કરી દઈએ, પડોશી પર રાજ કરી દઈએ, થોડાક છોકરાઓ પર રાજ કરી દઈએ. જય વિચાર. પણ આ કયું છે? સ્વરાજ્યમ સ્વરાજભાવમ સ્વયમેવ રાજા. કોઈ એનો રાજ્યાભિષેક કરતું નથી. જો આ સમજવાનું. પેલો રાજ્યાભિષેક કરે ને પછી રાજા બને, લોકો મત આપે ને પછી પેલો વડાપ્રધાન બને. અહીંયા એને કોઈના મતની જરૂર નથી અને કોઈ રાજ્યાભિષેકની જરૂર નથી. શંકરાચાર્યજી કહે છે સ્વયમેવ રાજા. તો કે આ રાજા શબ્દ કેમ કીધો? અધિપતિ. રાજા કોને કહેવાય? જે સર્વનું શાસન કરે એને રાજા કહેવામાં. અધિપતિ એટલે કે સર્વનું શાસન કરનાર છે. અંગભૂતાનામ દેવતાનામ અધિપતિ. બહુ સુંદર છે. જો વિચાર, પેલો શ્લોક છે ને, આત્માત્વમ ગિરિજામતિ પ્રાણા શરીરમ ગૃહમ. જો વિચાર, પૂજા તે વિષયોપભોગ રચના. જો આ વાક્ય આપણે લેવાનું છે. ભગવાન, તમે આત્મા છો અને તમારી પૂજા હું કેવી રીતે કરું છું? વિષય ઉપભોગ રચના. જોઈ, આંખ દ્વારા આ રૂપની હું તમને આહુતિ આપું છું. કર્ણેન્દ્રિય દ્વારા શબ્દની આહુતિ ભગવાન હું તમને આપું છું. આ શબ્દનું પણ તમને શું કરું છું? પૂજા કરું છું. ઇન્દ્રિયો દ્વારા જેટલા પણ વિષયો હું ગ્રહણ કરું છું, એ વિષય ગ્રહણ કરવું જ મારા માટે તમારી પૂજા છે. જો વિચાર, પૂજા તે વિષયોપભોગ રચના. તો દરેક ઇન્દ્રિય કોની સેવા કરી રહી છે? ઇન્દ્રિય સ્વયં, જીભ સ્વયં ખાતી નથી. જીભ સ્વયં ખાતી નથી. આ જીભ તો સ્વાદ કોના માટે લે છે? પોતાના માટે લે છે? નહીં. જેમ પેલો સૈનિક રાજા માટે કામ કરે, સેનાપતિ રાજા માટે કામ કરે, એ જ રીતે આ અંગરૂપી જે દેવતાઓ છે, એ બધા દેવતાઓ કોને આહુતિ આપી રહ્યા છે? કોની પૂજા કરી રહ્યા છે? અંગભૂતાનામ દેવાનામ અધિપતિ. આ ઇન્દ્રિયો બધી આ બ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્માની પૂજા કરી રહી છે. જો બે વસ્તુ છે. સેનાપતિ નો વિજય ખરેખર કોનો વિજય કહેવાય? વિજય તો જો સમજવાનું, યુદ્ધ ભૂમિમાં વિજય સેનાપતિનો થાય. રાજા તો મહેલમાં બેઠો છે, પણ વિજય કોનો કહેવાય? રાજાનો. સેનાપતિ હારી ગયો તો કોણ હારી ગયું? રાજા હારી ગયો. તો એ જ રીતે આ મન બધું ગ્રહણ કરે છે, ઇન્દ્રિય બધું ગ્રહણ કરે છે, પણ છેવટે ગ્રહણ કરીને કોને આપે છે? એ આત્મા બ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્માને. એટલે કે છે સ્વયમેવ રાજા. આ આત્મા બ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્મા સ્વયં કોણ છે? રાજા છે. આ બધી ઇન્દ્રિયો એની પૂજા કરી રહી છે. એ અધિપતિ છે. કેમ? કારણ કે આ ઇન્દ્રિયોનું સંચાલન પણ કોણ કરે? સેનાપતિએ યુદ્ધ ભૂમિમાં જવું કે એનું સંચાલન પણ કોણ કરે? સેનાપતિ રાજાની સેવા કરે છે, પણ સેનાપતિનું સંચાલન, સેનાપતિ એના મન ફાવે એમ કરી શકે નહીં. તો સેનાપતિનું સંચાલન પણ કોણ કરે છે? રાજાને બે વસ્તુ છે, સમજવાનું. અને એટલે કે છે ઇન્દ્રિયાનામ દેવતાનામ અધિપતિ. આ આત્મા કોનો અધિપતિ છે? સર્વ ઇન્દ્રિયોનો અધિપતિ તમે આત્મા છો. પણ અત્યારે આપણી હાલત શું છે? મને મન થયું, જો આ સમજો, વિચાર. એટલે અત્યારે અધિપતિ કોણ છે? મન છે. ઇન્દ્રિય અધિપતિ છે. જેને આ સ્વરાજ્યની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે એને માટે રાજા કોણ છે? સમ્રાટ કોણ છે? હું છું. જો વિચાર, અને આ બધી ઇન્દ્રિયો મારા માટે કામ કરી રહી છે, મને ભોગ કરાવી રહી છે. એ ઇન્દ્રિયોનું શાસન હું કરું છું. યથા બ્રહ્મ, જેવી રીતે આ બ્રહ્મ સંપૂર્ણ જગતનું સંચાલન કરે છે, એમ આત્મા સ્વરૂપે હું આ બધી ઇન્દ્રિયોનું, દેવતાઓનું સંચાલન કરું છું.
દેવાશ્ચ સર્વે અસ્મય અંગીને બલિમા વહંતી. અને આ બધા દેવતાઓ કોને બલિ ચડાવે છે? મને આત્મ સ્વરૂપ બ્રહ્મને આ બલિ ચડાવી રહ્યા છે, મને આહુતિ આપી રહ્યા છે. યથા બ્રહ્મણે આપનોતી મનસસ્પતિમ. એટલું જ નહીં, એ કોણ છે? મનસસ્પતિમ. એ મનનો પણ પતિ છે, ઇન્દ્રિયોનો અધિપતિ છે એમ નહીં, એ મનનો પણ અધિપતિ છે. શંકરાચાર્ય કહે છે ફક્ત એક શરીરના ઇન્દ્રિય અને મન નહીં. જો વિચાર, કીડી પણ કણ જયારે ખાય છે તો એ કોને મળે છે? એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્મા તમે જ છો. સર્વાત્મ ભાવ છે. અહીંયા આપણે ગઈકાલે જોયું એમ આ સર્વાત્મ ભાવ છે. હાથી ઘાસ ખાઈ રહ્યો છે એ પણ કોને મળી રહ્યું છે? મને જ મળી રહ્યું છે. જો વિચારી, છેવટે તો સર્વ આહુતિ બલિ કોને ચડાવવામાં આવી રહી છે? આત્માને જ સર્વ બલિ ચડાવવામાં આવે છે. કોઈ પણ દેશમાં, કોઈ પણ લોકમાં જેટલા પણ ઇન્દ્રિય દ્વારા ભોગ થઈ રહ્યા છે એ સર્વ ભોગ કોને મળી રહ્યા છે? આ બ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્માને મળે છે. તો ઇન્દ્રિયનો જ અધિપતિ છે નહીં, મનસસ્પતિ. મનનો પણ સર્વેશામ ચ, શંકરાચાર્યજી કહે છે સર્વેશામ ચ મનસામ પતિ. સર્વ મનનો પણ કોણ છે? એ પતિ છે. સર્વાત્મકત્વાદ બ્રહ્મણ. કે બ્રહ્મ કેવું છે? સર્વાત્મ છે, સર્વનો આત્મા છે. તો બધા મન જે વિચારી રહ્યા છે, બધા મન જે ભોગ કરી રહ્યા છે, એનો પણ અધિપતિ કોણ છે? આ આત્મા જ છે. સર્વૈહિ મનોભિહિ તન્મનુ છે. સર્વ મન જે વિચારી રહ્યા છે એ પણ કોને કારણે વિચારી રહ્યા છે? મનમાં વૃત્તિ ઉઠી રહી છે કોને કારણે છે? એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્માને કારણે જ છે. એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્માને કારણે જ સર્વ મન એનો વિચાર કરે છે. મનસસ્પતિમ કિમ ચ વાક્પતિ. મનનો જ પતિ છે એમ નહીં, વાણીનો પણ એ પતિ છે. પૂજા તે વિષયો પર ભોગ રચના નિદ્રા સમાધિ સ્થિતિ સંચાર પદયો પ્રદક્ષિણ વિધિ સ્તોત્રાણી સર્વા ગિર. જો વિચાર, તમારી વાણી જ એ પરમાત્માને શું છે? સ્તોત્ર છે. આ શ્લોક જો પાકો થઈ જાય ને તો કોઈ પણ પ્રકારના નિષિદ્ધ ભોગ, નિષિદ્ધ શબ્દો અને નિષિદ્ધ ભાવ પણ શું થઈ જાય? આપણા મનમાં નીકળી જાય. કેમ? આ હું કોના માટે કરું છું? આત્મા છે, આ શિવ છે. મારા આત્મ સ્વરૂપ આ શિવની હું પૂજા કરું છું. આત્મ સ્વરૂપ શિવને હું આ બલિ ચડાવું છું. અને એટલે કે છે વાક્પતિ. આ વાણીનો પણ પતિ કોણ છે? હમણાં પેલો એક ભાઈ મને કહી ગયો, જા સમજજો. મને કે કોઈ માણસ બોલે, જા સાંભળજો, તો કે એના મનમાં હોય તો બોલે કે નહીં બોલે? બહુ મજાનું. કોઈ પણ શબ્દ તમારા મોઢામાંથી નીકળ્યો જ્યાં સુધી મનમાં એવો ભાવ હોય નહીં ત્યાં સુધી એ શબ્દ નીકળે જ નહીં. જા વિચાર, એ મનમાં મોઢામાંથી આ વાક્ય નીકળ્યું એ શું બતાવે? તમારો એ વિચાર હોય તો જ નીકળે. તમારા મનમાં હોય જ વાણીમાં આવવાનું છે. અચાનક જ કઈ વાણી બોલવાની નથી. તમે વિરોધ કર્યો એનો અર્થ શું થયો? માનસિક રીતે ત્યાં વિરોધ અસ્વીકાર પડેલો જ છે, તો જ પેલો વિરોધ થવાનો. અને જો એ વિરોધ તમારો પ્રગટ થતો નથી પણ ક્યારેક ને ક્યારેક તો શું થવાનું છે? એ પ્રગટ થઈ જ જવાનો છે. જો એટલા માટે હું કહું, અનુકૂળતામાં તો બધા જ ડાયા થઈને રહે. અનુકૂળતા હોય ને ત્યાં તો બધા જ ડાયા હોય, પણ પ્રતિકૂળતામાં તમે તમારા મન પર નિયંત્રણ મેળવી શકો છો કે નહીં? ગમે એવી પ્રતિકૂળતા આવે તમારું મન શાંત રહે છે કે નહીં? ગમે એવી પ્રતિકૂળતા આવે તમારી ઇન્દ્રિયો પર, તમારી વાણી પર તમારું વર્ચસ્વ છે કે નહીં? એટલા માટે મનસસ્પતિ એમ કે એનો શું થયો? એને સ્વામી કહેવામાં. જો આ સ્વામી શબ્દ પણ શું છે? જો વિચાર, સ્વામી શબ્દ જે છે એ શાના પરથી આવે? સ્વામી એટલે કે સેલ્ફ માસ્ટરી છે. ત્યાં કોઈ એને સ્વામી બનાવી દેવાથી એ સ્વામી બની નથી જતો.
સ્વામી એટલે કે પોતાનો જ શું છે, સેલ્ફ માસ્ટરી એની છે. વાકપતિ વાણીનો પણ એ પોતે પતિ છે. વાણીમાંથી શું નીકળ્યું ને શું કેમ નીકળ્યું. જો આ વાણીમાં બે વસ્તુ છે, શબ્દ તો છે જ, પણ શબ્દની સાથે સાથે એનો જે ટોન છે, આ ટોન શબ્દ નથી, ગુજરાતી મને મળતો નથી. જા સમજો ભાવ કે ને પણ તોય નહીં આવે. અહીંયા જો આ સમજ, અહીંયા ટોન બદલાઈ ગયો તો એનો ભાવ પણ શું થઈ ગયો, બદલાઈ ગયો. જો સમજો તમારું વોલ્યુમ પણ કેટલું છે. આ જો આ વોલ્યુમ ની એક્ઝેક્ટ ગુજરાતી મળે નહીં, આ બધું એવું છે. ગુજરાતી શબ્દ સંસ્કૃત શબ્દનું એક્ઝેક્ટ અંગ્રેજી નહીં હોય ને અંગ્રેજી શબ્દનું એક્ઝેક્ટ સંસ્કૃત ગુજરાતી નહીં હોય. આ દરેક ભાષાની પોતાની વિશેષતા. તમારું વાણીનું વોલ્યુમ કેટલું છે, વાણીનો ટોન શું છે, શબ્દ શું છે, આ બધું મહત્વનું છે. તમારો ટોન બદલાઈ ગયો એનો શું થયો, તમારા ટોનમાં કડવાશ આવી ગઈ. આ વિચાર. એટલે અહીંયા શું કે છે, જે પોતાને બ્રહ્મ સ્વરૂપ સર્વવ્યાપી બ્રહ્મ સ્વરૂપ જાણે છે એની વાણીનો પણ કોણ છે, પતિ છે. એની વાણી પર પણ એનું પોતાનું નિયંત્રણ છે. તથૈવ ચક્ષુષ્પતિ ચક્ષુષામ પતિ સર્વ ચક્ષુઓનો પણ એ પતિ છે. જો એટલા માટે હું કહું ને કે તમે જોવું હોય એ જુઓ છો કે આંખ બતાવે છે એ જુઓ. જો આ બે વાક્યમાં ફરક દેખાવો, આ પણ બધું હરખું જ લાગે. ખરેખર શું છે, તમારે જોવું હોય એ તમે જુઓ. આંખ બતાવે એ બધું જોવાની જરૂર નથી. શ્રોત્રપતિ એ કાનનો પણ પતિ છે, અધિપતિ છે. એનો અર્થ શું થયો, કાનમાં જેટલા શબ્દ પડે બધું સાંભળવાની જરૂર નથી. તમારે જે સાંભળવું હોય એ જ તમે સાંભળો. જો આ બધાની કસોટી ક્યારે થાય, તમે ટ્રેનમાં જાઓ, તમે બસમાં જાઓ, પ્લેટફોર્મ પર બેઠા હોય, તમારે શું જોવું છે ને એ જ તમારે જોવાનું, શું સાંભળવું છે ને એ જ તમારે સાંભળવાનું. તો પછી આ પેલો પ્લેટફોર્મ પર અવાજ આવે ને એ તમને નડે નહીં. એ પ્લેટફોર્મ પરનો અવાજ તમને નડે એનો અર્થ શું થયો, એ જેટલું કાનમાં પડે ને બધું આપણે સાંભળ્યા કરીએ, કોઈ જરૂર નથી. શ્રોત્રપતિ આપણે શ્રોત્રપતિ. જો વિચાર, કાનનો પણ પતિ હું છું, આંખનો પણ પતિ હું છું, મનનો પણ પતિ હું છું, વાણીનો પણ પતિ હું છું. અને સામ્રાજ્ય કહેવાય. જો સમજો સ્વરાજ્ય કીધું ને, ખરું સ્વરાજ્ય આ છે. બીજા પર નિયંત્રણ કરવું સ્વરાજ્ય નથી. બીજા પર નિયંત્રણ કરવું એ રાજા નથી. રાજા ક્યારે બને, જો એટલે કહું, આ બધા મંત્રી બને ને વડાપ્રધાન બને ને, ભલે આપણે એમ કેતા હોય કે પેલો આવો છે પેલો આમ બોલ્યા કરીએ ખરા, પણ વડાપ્રધાન બને, મુખ્યમંત્રી બને એટલે પહેલી વસ્તુ એ લોકોને એવું થઈ જાય કે એ લોકોના 24 કલાક શું છે. એવું જરૂરી નથી કે એ લોકો 10 વાગે સુઈ જ જાય. એવું જરૂરી નથી કે પિક્ચર આવ્યું એટલે જોવા જઈએ આપણે. જો વિચાર, એ લોકોની બધાની ડ્યુટી કેવી છે, 24 કલાકની ડ્યુટી છે. ક્યારે સુઈ જવું ક્યારે જાગવું કઈ એ લોકોના હાથમાં છે જ ને. અને એમાં પણ જયારે કટોકટી હોય ત્યારે તો શું થઈ જાય, 24 કલાક. જો એટલા માટે આ સૈનિકો છે, સેનાપતિઓ છે, એ બધાની ખરેખર ડ્યુટી કેવી છે. સામાન્ય દિવસ હોય તો બરાબર છે, પણ કટોકટીના દિવસો હોય તો પછી એ લોકો ગણવાનું નહીં હોય કે મારી આજની 16 કલાકની ડ્યુટી છે અને 24 કલાકની ડ્યુટી છે. જો વિચાર, એ 24 કલાકની જ એ લોકોને કઈ પાડી નહીં ચાલે. એ લોકોને એ જીવન જીવીએ તો જ ખબર પડે આપણને 24 કલાકનું છે. એ જ રીતે આ બધું 24 કલાક શું કરી રહ્યું, જો સમજો. આ બધાનું 24 કલાક કોનું નિયંત્રણ હોવું જોઈએ. આપણે એટલે કહું, બધા આશ્રમમાં જાય ને ત્યારે બધા ડાયા થઈને રહે. પેલો સવારે 5 વાગે ઉઠીને મંદિરે જાય ને ત્યાં પૂજા કરે, પાઠ કરે, બધું જ કરે. પેલા રામદેવ બાબા અહીંયા બારડોલીમાં આવે ને તો બધા 4 વાગે ઉઠી જાય. જવી, પણ જ્યાં રામદેવ બાબા ગયા ને પછી શું થઈ ગયું, પેલા ઢીલા પાયજામા જેવા થઈ જાય બધા. આ બધા વાકપતિ, શ્રોત્રપતિ, ચક્ષુષ્પતિ કહેવાય ને.
વનસ્પતિમ. શંકરાચાર્યજી કે છે ચક્ષુષામ પતિ શ્રોત્રાણામ ચ વિજ્ઞાનામ ચ પતિ. વિજ્ઞાનામ આ બુદ્ધિના પણ એ બધા કોણ? બુદ્ધિમાં જે પણ જ્ઞાન થઈ રહ્યું છે એ જ્ઞાનના પણ પતિ કોણ છે? અધિપતિ કોણ છે? આત્મા છે. જો એટલા માટે કહું આ જ્ઞાન પર પણ આપણું નિયંત્રણ હોવું જોઈએ. શું જાણવું છે, શું નથી જાણવું, આપણને બધું જ જાણવાનો રસ હોય. બાજુમાં શું થયું, ઉપર શું થયું, નીચે શું થયું, બધું શું. આજે એટલા માટે આ છાપું વાંચવું યોગ્ય છે, પણ પછી એમાં બધું જ વાંચવાની કઈ જરૂર નથી આપણને. પેલા લગ્ન વિષયક હોય તે એનું કામ આપણે પેલું નોકરીનું હોય, પછી શેર બજારના હોય. આ પેપરના અડધા પાના તો વાંચવા યોગ્ય હોતા જ નથી, આપણા કામનું જ નથી. એનો અર્થ શું છે? કયું જ્ઞાન મેળવવું, કયું જ્ઞાન ન મેળવવું એનું પણ નિયંત્રણ કોનું હોય? આપણું હોવું જોઈએ. શું જાણવું જોઈએ, શું ન જાણવું જોઈએ એ આપણા હાથમાં હોવું જોઈએ. પણ આપણને બધું જ જાણવા જોઈએ. જો સમજો, એટલે અમારા દાદી હતા, બહુ વર્ષો પહેલા પેલા ગાળા ટાઈપમાં ઘરમાં રહેતા હતા. નીચે પેલા માલિક રહેતા હતા, પછી પહેલે માળે અમે રહેતા હતા, અને પછી બીજો માળ હતો. જો સમજો, પેલું પહેલા માળ ત્યારે તો પેલા દાદર કેવા હોય, અંદરથી જ હોય દાદર. એટલે પહેલા માળે પેલા દાદી અને મમ્મી પપ્પા રહેતા, બા બાપુજી ત્યારે, અને ઉપર અમારા બધાના રૂમ, અમે 5 જણા ઉપર. જેટલું પણ થાય ને, જો આ વિચાર, દાદી ત્યાં બેઠેલા ને એટલે કોણ આવ્યું, કોણ ગયું, કેમ આવ્યું, કેટલા વાગે આવ્યું, કેટલા વાગે ગયું. પછી પરીક્ષા હોય, પેલું એસએસસી માં તો એટલે પરીક્ષા એની હોય, એટલે એસએસસી માં વાંચવાનું હોય. વાંચવાનું હોય એટલે પછી એને પેલું ઊંઘ ચડી જાય, એટલે પેલો નીચે આવે, પાણી પી જાય, અથવા પેલા ચણા મમરા લઈ જાય. જા વિચાર, કોણ આવ્યું, કેમ, બધું આખો દિવસ પછી એમના મગજમાં નોંધ ચાલતી જ હોય. બાપુજી સાંજે એમ ઘરે આવે ને એટલે બધું રિપોર્ટિંગ થાય. પેલો આટલા વાગે ગયો ને, પેલો આટલા વાગે. જો વિચાર, શું જરૂર આપણે જાણવાની? જો સમજો તમે, પણ આપણે સહજ થઈ ગયું છે આપણા માટે બધું જ જાણવાનું. નહીં, વિજ્ઞાનામ પતિ. શું જાણવું, શું ન જાણવું એના પર પણ શું હોવું જોઈએ? નિયંત્રણ હોવું જોઈએ. અને એમાં વાનપ્રસ્થ જીવન આવે ને ત્યારે તો આ બધી વસ્તુ શું કરી દેવાની? છોડી જ દેવાની હોય. કોણ કેટલા વાગ્યા, ભાઈ કાલ કેટલા વાગે આવેલો હતું, એટલે પણ હું કામ છે, શાંતિથી. સામાન્ય જીવન હોય ને ત્યારે આ કશી વસ્તુ નડે નહીં, પણ નિવૃત્તિ જેમ આવવા માંડે ને એમાં બધી વસ્તુ શું થવા માંડે? જો એટલા માટે અત્યારે જે પરિવારમાં જે સમસ્યાઓ ઉભી થઈ રહી છે, કોને કારણે ઉભી થાય છે? માતા પિતાઓ વાનપ્રસ્થ જીવન અપનાવતા નથી. તમે જયારે નોકરી કરી, તમે જયારે ઘર માંડ્યું, ત્યારે તમારે જેમ મન ફાવે એમ તમે કર્યું, તમારી રીતે તમે ગામડામાંથી આવીને રહ્યા. હવે તમારા છોકરાઓ તમારી એમને પોતાની રીતે રહે છે, તો તમે શું કરો છો? નહીં, તમે તમારા પ્રસંગને કે તમારા જીવનને તમારા બાળકો સાથે સરખામણી કરી શકો ને? જો વિચાર, મોબાઈલ હોય ને એટલે જાત જાતના SMS આવે. જો સમજ, એટલે સંતાન બનતા 2 જણા વાત કરતા હતા, એટલે પેલું કોકે એવું કીધું કે આ અબ્રાહમ લિંકન તો પેલો આમ કેરોસીનના પેલા દીવામાં વાંચતો હતો. પછી કે પેલો ન્યૂટન હતો ને તો મીણબત્તીના અજવાળામાં વાંચતો હતો. આઈન્સ્ટાઈન હતો ને તો કે છે કે પેલા રસ્તા પર ના પેલા દીવા હોય એના અજવાળામાં વાંચતો હતો. આવું સંતાએ કીધું. એ બનતા કે પણ યાર તો પછી દિવસ ના શું કરતા હતા એ લોકો? કે રાતના જ રાતે વિચાર, આપણે કહીએ સંતા બનતા છે, પણ આ જોક્સ એ સમજવું હોય ને તેની બુદ્ધિ જોઈએ.
જ્ઞાન મહત્વનું. જા સમજ. પણ જ્ઞાન પર પણ આપણું શું હોવું જોઈએ? આપણે શું જાણવું છે, શું નથી જાણવું, એના પર પણ આપણું શું હોવું જોઈએ? નિયંત્રણ હોવું જોઈએ. જો એટલા માટે અન્ય વાચ વિમુંચત મુંડક ઉપનિષદમાં જોઈ, અન્ય શું કરે છે અને કેમ કરે છે એમાં આપણે પડવાની જરૂર જ નથી. આપણે ગુજરાતીમાં એને એટલે પંચાત કહેવાય. જો સમજો આ શબ્દ. બીજો શું કરે ને એનો છોકરો ક્યાં પરણ્યો ને ક્યારે પરણ્યો ને કેવી રીતે પરણ્યો, આ બધું જાણવું એને શું કહેવાય? આ પંચાત કહેવાય. પંચાત એટલે કે આપણા પોતાના જ્ઞાન પર આપણું કોઈ વર્ચસ્વ જ નથી. પણ અહીંયા આગળ શું કે છે? જે બ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્માને ઓળખે છે, વિજ્ઞાનામ પતિ, જે જાણવું હોય એટલું જ જાણે છે. સર્વાત્મકત્વાત એટલું જ નહીં. જા સમજો, પોતાની દ્રષ્ટિએ, જો આ બે દ્રષ્ટિ છે, પોતાના ઇન્દ્રિયોનો એ રાજા છે, પોતાની વાણી, પોતાનું મન અને પોતાની બુદ્ધિનો એ કોણ છે? અધિપતિ છે. એટલું જ નહીં, સર્વેશામ છે. જો શંકરાચાર્ય આગળ કહી ગયા, જે પણ આંખ જુએ છે, જે પણ કાન સાંભળે છે, જે પણ મન વિચારે છે, જે પણ વાણી બોલી રહી છે અથવા બુદ્ધિ જે જ્ઞાન મેળવે છે, છેવટે બધું કોને મળે છે? કોઈ પણ આંખ હોય, પણ એ આંખ ભલે હાથીની આંખ છે, પણ છેવટે એ હાથી દ્વારા જે દર્શન ક્રિયા કરવામાં આવી, એ દર્શન ક્રિયા ખરેખર કોણે કરી છે? હું જ છું. આ સર્વાત્મ ભાવ, જો આપણે એટલે આગળ જોઈ ગયા કે આ સર્વાત્મ ભાવ છે. આંખથી હાથી જે જોઈ રહ્યો છે એ પણ ખરેખર હું જ જોઉં છું. ચક્ષુષ ચક્ષુ, કેનો ઉપનિષદમાં કીધું? આ આત્મા કોણ છે? આંખનો પણ આંખ છે, કાનનો પણ કાન છે. કેમ? કારણ કે કાનને કાન બનાવનાર પણ તમે જ છો, કાન દ્વારા શ્રવણ કરનાર પણ તમે જ છો, અને કાન પર નિયંત્રણ રાખનાર પણ તમે જ છો. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે સર્વાત્મકત્વાત સર્વ પ્રાણીનામ કરણૈ તદ્વાન ભવતિ ઇત્યર્થ. સર્વ પ્રાણીઓના જેટલા પણ કરણ છે, ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ છે, તદ્વાન ભવતિ, એ છેવટે કોના બની જાય છે? એ વિદ્વાનના બની જાય છે. કિંચ તતઃ અપી અધિકતરમ એતદ ભવતિ. કિંચ, કિંચ એટલે શું છે? બીજું શું છે? શું એનાથી પણ કંઈક વિશેષ છે ખરું? જો આપણને તો આ જ ઘણું લાગે, આપણા માટે આ જ ઘણું છે. જો આ સમજો, એક વાર તમે પોતાને બ્રહ્મ સ્વરૂપ જાણો, પછી આ બધાના પતિ તમે છો. પણ કે કેમ અધિકતરમ છે? આનાથી કંઈક વિશેષ છે ખરું? તો કે છે ને. કે કઈ રીતે? જો આ સમજો, આ સર્વ ઇન્દ્રિયો પર નિયંત્રણ તમારું છે, પણ તમે સ્વયં કોણ છો? આકાશ શરીરમ બ્રહ્મ. સર્વ માટીના વાસણો પર વ્યાપ્ત કોણ છે? માટી છે. સર્વ ઘડાઓ ઘડા કોને કારણે છે? માટીને કારણે. પણ માટી સ્વયં ઘડાનું કારણ છે? ઘડાનું કારણ માટી છે. સમજો, ઘડાનું કારણ માટી છે, પણ માટીમાં કારણ ભાવ શોધવા જાવ તો છે. કેમ? કે પહેલા તમારે ઘડો પુરવાર કરવો પડે, માટીથી ભિન્ન ઘડો પુરવાર થાય તો પછી માટીમાં કારણ ભાવ પુરવાર થાય. પણ ઘડો પણ શું છે? માટી છે. જો ઘડો માટી છે તો ઘડો છે ખરો? માટી છે એમ કહી શકાય, ઘડો છે. જો આને ઘડો માટી છે એમ કહીએ, એને બાદ સામાનાધિકરણ કહેવાય. એક વાર એમ કીધું કે આ ઘડો માટી છે, પછી ઘડો રહેતો નથી, પછી ત્યાં શું છે? માટી માત્ર છે. જો ઘડો જ નથી તો માટીમાં કારણ ભાવ છે. કાર્ય સત્ય હોય તો પેલો કારણ ભાવ સત્ય હોય, પણ કાર્ય જ મિથ્યા છે. જો કાર્ય મિથ્યા છે તો માટીનો કારણ ભાવ પણ શું છે? માટી મિથ્યા નથી. ગરબડ નહીં કરવાની.
ઘડો મિથ્યા છે એટલે માટી મિથ્યા નહીં થાય. માટીમાં જે કારણ ભાવ છે શું થઈ જાય? મિથ્યા થઈ જાય. પણ માટી સ્વયં છે કે નહીં? એ માટી સ્વયં છે. એ જ રીતે આ સંપૂર્ણ જગતનું સંચાલન કરનાર બ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્મા તમે છો. આ સર્વના અધિપતિ તમે છો. સ્વરાજ્યમાં આપ નથી, પણ તમારું સ્વરૂપ શું છે? આકાશ શરીરમ બ્રહ્મ. સ્વરૂપથી તમે કોણ છો? શું આ સર્વનું અધિપતિ હોવું એ તમારું સ્વરૂપ છે? સર્વ મૃણમય જગતનું કારણ હોવું એ માટીનું સ્વરૂપ છે. જો એટલા માટે બે પ્રકારના લક્ષણ હોય. એક તટસ્થ લક્ષણ કહેવાય, બીજું સ્વરૂપ લક્ષણ કહેવાય. જો સમજો, ધારો કે તમે સોસાયટીમાં ગયા હોય. જો આજકાલ તો બધી સોસાયટી જુઓ ને તો 80-100 બંગલા હોય. અને ક્યારેય આપણે રોડના નંબર આપીએ નહીં, બંગલાના નંબર લખ્યા નહીં હોય. તમારી સોસાયટીમાં પણ જયારે તમે રસ્તા બનાવો તો દરેક રસ્તાના પણ શું કરી દેવા જોઈએ? નંબર આપી દેવા જોઈએ. અથવા ગલી નંબર આપી દેવાનો કે આ રસ્તો નંબર 1, રસ્તા નંબર 2. સોસાયટી વાળાએ જ કરવું જોઈએ. તો જયારે કોઈકને આપણે એડ્રેસ આપીએ ત્યારે પણ શું કહી શકીએ? બીજા રસ્તા પર 6ઠું ઘર. પણ આપણે તો એવી કોઈ વ્યવસ્થા છે જ નહીં. બધા એકબીજાને કહેતા રહે. આપણે એની સોસાયટીમાં જાય ત્યારે આપણે એનો વાંક કાઢે ને એ આપણી સોસાયટીમાં આવે ત્યારે શું કરે? આપણો વાંક કાઢે. જો સમજો, આને ભારત કહેવાય. કરે કોઈ નહીં, બોલવામાં બધા પાકા. એટલે તમે ધારો કે કોકના ઘરે જવાનું છે અને પેલા નંબર આપ્યો, પણ કઈ ગલી ખબર જ નહીં હોય. એમાં પાછી આડી ગલી હોય ને ઊભી ગલી હોય. જો સમજો, હમણાં એક ભાઈને એવું જ થયું. એમણે ચોથી ગલી કીધી ને તો ઊભી ને બદલે આડી પર એ ચોથી ફરી ગયો. જો સમજ, આ હકીકત કહું તો. એટલે આપણે પેલા શોધતા પહોંચીએ. એટલે એકાદ વાર કોક પડી કઈ બહાર નીકળ્યું હોય બંગલામાંથી, એટલે આપણે એને પૂછીએ, એટલે ભાઈ પેલા શંકરભાઈ નું ઘર કયું? એટલે એ તરત જ કે શંકર કાકા. આ પેલો ચોથો પેલો કાગડો બેઠો ને, જો આ વિચાર છે. કાગડો બેઠો. જેવું તમે જોયું કે પેલો કાગડો પેલા બંગલા પર બેઠો છે એટલે તમને ખબર પડી કે આ કોનું ઘર છે? શંકર કાકા. તમે હજી પહોંચો ત્યાં કાગડો ઉઠીને બાજુના ઘરે જતો રહ્યો. એટલે હવે શંકર કાકાનું ઘર કયું કહેવાય? કાગડો એ તટસ્થ લક્ષણ કહેવાય. બંગલાનું સ્વરૂપ નથી, પણ કયો બંગલો છે જાણવામાં તમને મદદ થઈ શકે. જા સમજો, તત્કાળ પૂરતું એને શું કહેવાય? તત્કાળ પૂરતું એ બંગલાનું લક્ષણ છે, એને તટસ્થ લક્ષણ કહેવાય. પણ બંગલાનું સ્વરૂપ નથી. પણ ધારો કે એમ કે પેલો ભૂરો બંગલો, તો એ શું થઈ ગયું? સ્વરૂપ લક્ષણ. એ 5 જ વર્ષ હોય. આ સમજવા, એ ભૂરો બંગલો શું છે? 5 જ. કેમ 5 વર્ષ પછી પાછો એનો છોકરાને લગ્ન આવે ત્યારે શું કરી દેવાનું? બધું બદલાઈ જાય પાછું. કાગડો બેઠો છે એ તટસ્થ લક્ષણ, એ ઓળખ કરી આપે આપણને, તટસ્થ લક્ષણ. પણ ભૂરો બંગલો એમ કહીએ તો શું કહેવાય? અથવા મોટો બંગલો એ શું કહેવાય? સ્વરૂપ લક્ષણ. એ જ રીતે આ બ્રહ્મ, હું બ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્મા છું. જે બ્રહ્મ કોણ છે? આ સર્વ લોકોમાં, દેવોમાં, વેદમાં, પ્રાણમાં સર્વવ્યાપી છે. આ સર્વનો એક પતિ પણ છે, પણ એનું સ્વરૂપ છે કિમ ચ અધિકતરમ. જો સમજો, પ્રશ્ન કેમ કરે કે આનાથી વિશેષ કઈ છે ખરું? આ જ એનું સ્વરૂપ છે તો કે નહીં. આકાશ શરીરમ બ્રહ્મ. આકાશ જ જેનું શરીર છે એ ખરેખર બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે. તો કે આકાશ શરીરમ એટલે શું? જો સમજો, એટલે શંકરાચાર્યજી આપણે વ્યાખ્યા કરે. આકાશ શરીરમ યસ્ય. પહેલી વ્યાખ્યા શું કરે છે? આકાશ જ જેનું શરીર છે. એનો અર્થ શું થયો? જે સર્વવ્યાપી. આકાશ એટલે શું છે? જે સર્વવ્યાપી. જો એટલે શરીર શબ્દ ઉડી જાય. સર્વવ્યાપી એમ કહીએ એટલે શું થઈ જાય? પેલો શરીર શબ્દ, શરીર એટલે સ્વરૂપ થાય. શરીર અહીંયા શરીરનો અર્થ ન લેવાનો છે, સ્વરૂપ છે. એનું સ્વરૂપ જ સર્વવ્યાપી છે. એટલું જ નહીં, આકાશવદ વા સૂક્ષ્મમ શરીરમ યસ્ય. બે છે, એ સર્વવ્યાપી છે એક એનો અર્થ થઈ શકે. બીજો અર્થ શંકરાચાર્યજી શું કે છે? આકાશવત સૂક્ષ્મ. જેમ આકાશ સૂક્ષ્મ છે, આકાશને જોઈ શકાય નહીં, સાંભળી શકાય નહીં, સ્પર્શી શકાય નહીં.
આકાશને કોઈ કંઈક સ્પર્શી શકે નહીં. આકાશ કેવો છે? બે વસ્તુ છે આકાશ, ખરેખર ત્રણ છે. સર્વવ્યાપી છે, સૂક્ષ્મ છે, એટલે કે ઇન્દ્રિયોથી એને ગ્રહણ કરી શકાય નહીં. અને એ આકાશ ત્રીજું શું છે? અસંગ છે. આકાશ અસંગ છે, સૂક્ષ્મ છે અને સર્વવ્યાપી છે. આ ત્રણે ત્રણ એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે, અલગ અલગ નથી. જેટલી સૂક્ષ્મતા વધુ એટલી વ્યાપકતા વધુ. દ્રષ્ટાંત, બરફ એમ કહીએ, પાણી એમ કહીએ અને વરાળ એમ કહીએ. બરફ અને પાણી તમે ઇન્દ્રિયથી જોઈ શકો છો, એની એક વ્યાપકતા છે. પણ એ જ પાણી જયારે વરાળ બની જાય ત્યારે એ સૂક્ષ્મ છે અને વ્યાપક છે. સૂક્ષ્મ છે અને વ્યાપક છે. તેનો અર્થ શું થાય? જેટલી સૂક્ષ્મતા વધે એટલી જ વ્યાપકતા વધે, અને જેટલી સૂક્ષ્મતા વધે એટલી જ અસંગતા પણ વધે. બધા જોડાયેલા જ છે, સમજવા. જેટલી અલ્પતા એટલી જ આસક્તિ પણ વધારે. અને એટલા માટે શંકરાચાર્યજી કહે છે આકાશવદ્વા સૂક્ષ્મમ શરીરમ. આકાશ સમાન એનું શરીર કેવું છે? સૂક્ષ્મ છે, અને આકાશ સમાન એ સર્વવ્યાપી છે. તો પણ કિમ તદ, પણ એ શું છે? તદ બ્રહ્મ. એ શું છે? એ બ્રહ્મ છે, સર્વવ્યાપી બ્રહ્મ છે. એ કોણ છે? સત્યાત્મા. આ બધા મંત્ર છે. તદ બ્રહ્મ સત્યાત્મા રામ મન આનંદમ. આ મંત્ર તો કે છે સત્યમ, એ સત્ય છે. મૂર્ત અમૂર્તમ અવિતથમ સ્વરૂપમ વા. સત્ય એ શું છે? આપણે આગળ જોઈ ગયા. સત્ય શું છે? એની સત્તા બતાવે. આ પુષ્પ છે એમ જયારે આપણે કહીએ તો પુષ્પ જયારે છે એમ તમે કીધું તો પહેલા આપણા પુષ્પના અસ્તિત્વને સ્વીકારી લીધું, છે એમ કીધું. પણ આ પાંદડી જપા કુસુમ પુષ્પ છે, આ દંડી નહીં, આ વજ્ર નહીં, આ પુકેસર. તો એનો અર્થ શું થયો? અવિતથમ. શંકરાચાર્યજી શબ્દ વાપરે છે અવિતથમ. વિતથમ એટલે મિથ્યા. વિતથમ એટલે શું છે? મિથ્યા. અને મિથ્યા એટલે શું છે? દેખાય છે પણ નથી. જો આ બહુ સીધી વ્યાખ્યા તમને આપી દઉં. મિથ્યા એટલે શું છે? અનુભવમાં આવે છે, દેખાય છે, પણ એ છે એવું પુરવાર થતું નથી. પ્રમાણ નિરૂપણાંતે એને કહેવામાં આવે. શાસ્ત્રની ભાષામાં શું કહેવાય? પ્રમાણથી જયારે તમે એનું નિરૂપણ કરવાનો પ્રયત્ન કરો ત્યારે એનું નિરૂપણ થઈ શકતું નથી. એટલે અંગ્રેજીમાં એના માટે બહુ સુંદર શબ્દ છે. પુષ્પ એમ કહીએ, ફ્લાવર. ફ્લાવર રિડ્યુસીસ ઇન્ટુ પેટર્ન્સ. પુષ્પ એમ કહીએ અને પુષ્પ પદાર્થને, વસ્તુને પુરવાર કરવા જઈએ તો એ શામાં પુરવાર થાય છે? પાંદડીઓ. ફ્લાવર રિડ્યુસીસ ઇન્ટુ પેટર્ન્સ. આ પાંદડી છે એમ કહીએ તો પાંદડીને પુરવાર કરવા જઈએ તો શું પુરવાર થાય? કોષ પુરવાર થાય. કોષને પુરવાર કરવા જઈએ તો શું થાય? કોષની દિવાલ છે, કોષનું કેન્દ્ર છે. અને એટલા માટે આ બધી વસ્તુ, પુષ્પ એમ કહીએ, પાંદડી કહીએ, કોષ કહીએ, કોષ દિવાલ એમ કહીએ, તો એ બધા પ્રોટીનના અણુ છે. પ્રોટીનના અણુ કરવા જઈએ તો એ બધા પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન, ઇલેક્ટ્રોન છે. જો વિચારો, ઇટ રિડ્યુસીસ ઇન્ટુ સમથિંગ એલ્સ. એ કંઈક બીજું પુરવાર થાય. ગુજરાતીમાં રિડ્યુસીસ, આમ પાછું રિડ્યુસીસ ગુજરાતી કરાય નહીં, એટલે એને શું કહેવાય? એને પુરવાર કરવા જઈએ તો કંઈક બીજું જ પુરવાર થાય. પણ કે આત્મા એવો જ છે, સત્યાત્મા. આ બ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્મા કેવો છે? સત્ય છે. જો આ સમજ, સદૈવ સત્યમ સ આત્મા. એ સદ બ્રહ્મ શું છે? સત્ય છે અને એ આત્મા છે. જો વિચારો,
સત્ય એટલે કે એની સત્તા બતાવે છે. એના સિવાયની બાકીની બધી વસ્તુ કેવી છે? આત્મા જ સત્ય છે. તદ અન્ય સર્વમ મિથ્યા. આ તત્વબોધ અહીંયા જ કામ આવે છે. તત્વબોધ ગોખેલું હોય ને તો આ બધું કામ આવે. આત્મા સત્યમ તદન્ય સર્વમ મિથ્યા ઇતિ. એક જ વસ્તુ સત્ય પુરવાર થાય છે, બાકીની બધી વસ્તુ કેવી છે? મિથ્યા છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે સત્યાત્મા એટલે કે આ મૂર્ત અને અમૂર્ત. જો આ સમજો, મૂર્ત એટલે કે જે તમે ઇન્દ્રિયોથી જાણી શકો છો, અમૂર્ત એટલે જે ઇન્દ્રિયોથી જણાતું નથી. જો વિચાર. અને એટલે કે છે મૂર્તા અમૂર્તમ અવિતથમ સ્વરૂપમ. અવિતથમ એ વિતત નથી, મિથ્યા નથી, એ કેવું છે? અવિતથમ. સત્યાત્મા સ્વભાવ અસ્ય. આત્મા એટલે શું છે અહીંયા? સ્વભાવ. સત્યાત્મા એટલે કે સત્ય એનું સ્વરૂપ છે. તદિદમ સત્યાત્મા. એ જ કોણ છે? સત્ય આત્મા છે. એનાથી અન્ય સર્વ મિથ્યા છે. જો આ કેમ કહેવામાં આવ્યું? ઘડો મિથ્યા છે તો પછી બાકી શું રહી ગયું? માટી માત્ર. મૃત્તિકેત્યેવ સત્યમ. જો આ સમજો. એટલે જેટલી પણ અધિપતિની ચર્ચા કરીએ બધી કઈ છે? એના તટસ્થ લક્ષણ છે, એનું સ્વરૂપ નથી. એનું સ્વરૂપ તો શું છે? આકાશ શરીરમ બ્રહ્મ સત્યાત્મા. આ એનું સ્વરૂપ છે. હજી પણ એનું સ્વરૂપ બતાવી રહ્યા. જો સમજો, આટલાથી પૂરું નથી. પ્રાણારામમ મન આનંદમ એ આપણે આવતીકાલે જોઈશું. ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતમ ગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.